ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബയോളജിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് തുടർന്ന് നോക്കാം. So, sixth question is distinguish between asexual and sexual reproduction, and why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? Okay, what is the difference between asexual and sexual reproduction in the last few questions? Last 5 questions നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാലും ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പോയിന്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂഷൻ. In sexual reproduction, there will be the fusion of male and female gamete. In asexual reproduction, there will not be the fusion of male and female gamete. Then second point, in sexual reproduction, there requires a male and a female. That is two different individuals. But in case of asexual reproduction, only one parent is needed. അതായത് രണ്ടുപേര് വേണമെന്ന് ഒരിക്കലും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. One parent is enough for asexual reproduction. Okay. And the third point, in sexual reproduction, there will be mitosis and meiosis. Okay, there will be mitosis and meiosis. And in the case of sexual reproduction, the process is very slow. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാമീറ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായി. ആ സൈഗോട്ട് ഒന്ന് പാരന്റിന്റെ പുറത്തേക്ക് വരാൻ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക്, ഹ്യൂമനിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ടേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 9 months, 9 months and 9 days. Okay, but in case of asexual reproduction, it is very fast. Okay, and then in sexual reproduction there will be variation. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു there will be variation, ക്രോസിംഗ് ഓവർ, സെഗ്രിഗേഷൻ, ഇത്രയും പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും we will get a mix and match of characters, so that is variation. In case of asexual reproduction, നമ്മൾ already പഠിച്ചു, a clone of cell is produced, genetically and morphologically, which is similar to a parent cell is produced. These are the 5 main difference between sexual and asexual reproduction. In the second part, why is vegetative reproduction also considered as a type of asexual reproduction? Vegetative reproduction അല്ലെങ്കിൽ vegetative propagation എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ asexual reproduction തന്നെയാണെന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള റീസൺ? Okay, so what is a vegetative reproduction? Okay, അതായത് fertilization കൂടാതെ new plants ന്യൂ പ്ലാന്റ്സിനെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ, വിത്തൗട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ക്യാൻ ബി ബൈ യൂസിങ് റൈസോംസ്, റൂട്ട്സ്, സ്റ്റെം, സക്കർ, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ പോർഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് പെക്യുലാരിറ്റീസ്. ഓക്കെ, സോ വെജിറ്റേറ്റീവ് റിപ്രൊഡക്ഷനിൽ ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെർട്ടിലൈസേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് there is no need of a female or male gamete. Okay, and next point, propagation of plants via or through vegetative part. Vegetative parts are like ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റൈസോം, ട്യൂബർ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയുള്ളത്, ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സക്കർ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരോ വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് we can develop a new organism അല്ലെങ്കിൽ we can develop a new plant from what vegetative part. Okay, in next and most important point, no fusion of gamete is taking place. No fusion of gamete. So asexual reproduction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? There will be no fusion of gamete. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ ഗാമേറ്റിന്റെ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. സോ അത് കാരണമാണ് ഇപ്പോൾ there is no fusion of gamete in vegetative propagation. It is considered as an asexual mode of reproduction. Next question, what is vegetative propagation and give 2 suitable examples. Okay, so നമ്മൾ തൊട്ട് നേരത്തെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ we know what is a vegetative propagation. Vegetative propagation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു?
സീഡ്സോ സ്പോർട്സോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ പ്ലാന്റിന്റെ പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു എന്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ. ദാറ്റ് ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇസ് എ മെത്തേഡ് ന്യൂ പ്ലാന്റ്സ് ആർ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. അതായത് വെജിറ്റേറ്റീവ് പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണേഴ്സ്, റൈസോം, സക്കേഴ്സ്, then tubers etc are used as vegetative parts. Oh sorry, okay. Then page number 7 of NCERT ഒന്ന് പോയി സെർച്ച് ചെയ്ത് NCERT, okay, NCERT text ന്റെ page number 7 ൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you can see different types of structures. Okay, ഈ പറയുന്ന വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സിന്റെ ഇമേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ you can see in your textbook. Okay, please go and refer that. And next portion എന്ന് പറയുന്നത് give two examples, suitable examples. So first example എന്ന് പറയുന്നത് eyes of potato and the second example is rhizome of ginger. Okay, so eyes of potato എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you may see some of the eyes like this, അല്ലേ, ഒരു പാടുകളൊക്കെ പോലെ you can see on the potato. That indicates the eye and this green part indicates the new bud from the eye of potato. And this is the rhizome of ginger. This is the edible portion. Okay, നമ്മള് food use ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് raw ആയിട്ട് കഴിക്കുന്ന everything we are using this rhizome portion of ginger. Also we are using the this portion, rhizome portion for the propagation of ginger itself. So that's about the 7th question, that is the vegetative propagation and its two examples. Okay, two examples. നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 8th question. Define juvenile phase, reproductive phase and senescence phase. Okay, so juvenile phase എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? It is a period of growth from birth, അല്ലേ, from birth to before reproductive maturity. Reproductive maturity വരുന്നതിന് മുൻപ് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ juvenile phase എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് മുതൽ എവിടെ വരെയാണ്? ആഫ്റ്റർ ബർത്ത് മുതൽ ബിഫോർ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മെച്യൂരിറ്റി. That is juvenile phase. Then second one, reproductive phase. Reproductive phase is the phase in which an individual can reproduce or are capable of reproduce. Reproduction capable ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡിനെയാണ് നമ്മൾ reproductive phase എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഫേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ്, മെയിൽ ആണെങ്കിൽ മെയിൽ ഗാമേറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ്സും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സോ capable of sexual reproduction. Okay, reproductive phase എന്ന് പറയുന്നത് it is the period of growth, അല്ലെങ്കിൽ it is the phase in which an individual is capable of sexual reproduction. That is ആ ഒരു മെയിൽ ഗാമേറ്റ് ഫീമെയിൽ ഗാമേറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങനെയെല്ലാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി സെനസെൻസ് ഫേസ് അല്ലെ. സെനസെൻസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം വയസ്സായത് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവര് തീരാറായി അല്ലെ, നിയർ ടു ഡെത്ത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, സോ അതിനും മോഡൽ, അതായത് നിയർ ടു ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും we can say as it is the phase in which an individual loses his or her reproductive ability. Reproductive ability ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പീരീഡിലാണോ ആ പീരീഡ് ആണ് സെനസെൻസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ജുവനൈൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഫ്രം ബർത്ത് ടു reproductive maturity, before reproductive maturity. And reproductive phase എന്ന് പറയുന്നത് the period in which an individual is capable of sexual reproduction. That is, in that period there will be the formation of male gamete and a female gamete. And in the third senescence phase, in this the loss of the individual will be lost his reproductive ability. Next question. Higher organisms have resorted to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? That is, higher organisms എല്ലാവരും സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ അവര് സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി നോ ഇൻ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ there will be a male gamete and there will be a female gamete. They will come in contact and causes fusion, right? And during fusion there will be
multiplication of cells, that is cell cycle എന്നല്ല നമ്മൾ പറയും അല്ലേ. In this cell cycle there will be many phases like anaphase, telophase, metaphase, അല്ലേ, prophase, metaphase, anaphase, telophase, cytokinesis, etc. So through these phases a cell comes, what will happen? There will be segregation, there will be crossing over, അല്ലേ. അപ്പൊ ഈ എല്ലാ പ്രോസസ് സെഗ്രിഗേഷൻ, ക്രോസിംഗ് ഓവർ, ഇത്രയും പ്രോസസ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും the DNA will be mix and match ആയി പോകും അല്ലേ. സോ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും it will help to improve the വേരിയേഷൻ. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് അല്ലെ. സോ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും? വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓരോരോ ഇൻഡിവിജ്വലും യുണീക്ക് ആണ്. ഇപ്പോ എന്റെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല എന്റെ ബ്രദർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, എന്റെ സിബ്ലിങ്സ് എല്ലാം ഇപ്പോ ഈവൻ ഇഫ് നമ്മൾ ട്വിൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കാണാൻ സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വി കനോട്ട് സേ ലൈക്ക് നമുക്കുള്ള അതേ ജനറ്റിക് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പുറത്തെ ആൾക്ക് വളർന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന ഓരോ പ്രോജനിയും വിൽ ബി എന്താ പറയാ യൂണിക്. So sexual reproduction will help in variation. So the variation will help to cope with various environmental conditions. That is, ഇപ്പോ ഒത്തിരി ടെമ്പറേച്ചർ, ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൾഡ് റീജിയനിൽ താമസിക്കുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് പാണ്ട അല്ലെ, ഓർഗാനിസംസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can see a great fur, വലിയൊരു ഫർ അവരുടെ ചുറ്റുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ബോഡിയിൽ അത്രയും ഫർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? അത്രയും ലോവസ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഫറിന്റെ തിക്നെസ് കാരണം അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ട്രാപ്ഡ് ഇൻസൈഡ് ടു ദെയർ ബോഡി ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഓക്കെ, സോ എന്താ ആ ഒരു തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾഡ് റീജിയനുള്ള എനിമൽസിന്റെ ഫറും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്കിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ തിക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന് വരുന്ന ഒരു മാറ്റം ആണ്. അപ്പോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഹെൽപ് ടു ഇംപ്രൂവ് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ത്രൂ വേരിയേഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ് ടു കോപ്പ് വിത്ത് വേരിയസ് എൻവയോൺമെന്റൽ കണ്ടീഷൻ. That is, the variations will help to make an organism better suited for an environment. ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് വേണ്ട, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല, ബട്ട് ഒരു വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഈ ഉറുമ്പ് പൊടിയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ. ഉറുമ്പുകളെ അകറ്റാനും പല്ലീനെ കൊല്ലാനൊക്കെ ആയിട്ട്, ലിസാർഡ്സിനെ അകറ്റാനൊക്കെ ആയിട്ട് we have used some insecticides, pesticides like things അല്ലെ. So coming ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും what we can see is that the organism like ants or the mosquitoes, with these all organisms get adapted to the chemicals. അവരുടെ ബോഡിനകത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു, that is അവരുടെ ജനറ്റിക് കോമ്പിനേഷനിൽ എന്തോ മാറ്റം നടന്നു. ആ ചേഞ്ച് കാരണമാണ് they became resistant to the pesticide or the insecticide. Clear ആയല്ലോ? That is in a sexual reproduction there will be variation. This variation will help to cope with various environmental conditions and this makes an organism to better suit in an environment. That is നമ്മളിപ്പം ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയേഷൻ ആണ്. ഈ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനെ യുണീക്ക് ആയിട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ട് നിർത്തുന്നത്. So that's about 9th question.